मालिक कायनात, मालिक शशजहाद, राज़िक़ कायनात, इमामुल अन्बिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत की दा सलात व सलाम नजराना उड़ाने कौल नबाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामुईन जुम्ए मुबारक और मुक़द्दस और रज़दा और दाहा और रज़दा चिदीत यौम शुक्र वेलिशी यौमुल ईदम वर्तवेलिशी दाहा और रज़दा सय्यदुल अय्याम वर्तवेलिशी और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यो ख़ास जानगड़े मकाम हैसियत वर्त हासिल दे और दाहा और रज़दा चिदा काल कमी पिंज़ उरज़ी दी चिकमी तयोलवी फ़ोक़ियत हासिल दे पा आग औरज़ु की यो औरज़ दाद जुम्ए मुबारक औरज़म दा अगर पिंज़ो औरज़ु की यो द उड़ू के अख्तर औरज़ दा यो दलवी अख्तर औरज़ दा यो द मुहर्रम शरीफ लसमा कि आशूरा व तवेलेशी आग औरज़ दा ददी जुम्ए मुबारक औरज़ दा शब बारात औरज़ दा जिदीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला यो ख़ास मकाम और ख़ास जानगड़े हैसियत वर्कड़े दे मोमिनानो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला पद ख़ुल बंदिगानो बांदी सबेशमेरा फज़ल व करम दे एहसानात दी करम नवाज़ियानी दी दख़्पल बंदा द उरूज द पारा द मिअराज द पारा द बुलंदी द पारा द कामयाबी द पारा द सुकून व द राहत द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला द कामयाबी व द कामरानी व द क़ुर्बत द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ किस्मा तरीक़ेकार मुख्तलिफ किस्म ज़राए मुख्तलिफ किस्मा अल्लाह वसीली द इंसान द पारा पदी दुनिया बांधी जुड़ी करी दी आबादी करी दी द पारा ददी जमा दा बंदा क़ुर्बत जमा सरा नज़दीकत जमा सरा रज़ाए इलाही कि फि दुनिया वल आखिरा द फलाह द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मुख्तलिफ किस्मा तरीक़ी तुर्क मनाहिज वसीली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला जुड़ी करी दी कि पागा वसाइलों की कि पागा लोय लोय लारों के चागद हिदायत यो लार यो हिदायत जरिए हुई पागी के लोय लारा पागी की लोय वसीला अगर ज़ात बाबरकात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे मखलूक बांधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे नबातात बांधे प जमादात बांधे प ज़मीन व आसमान बांधे पहाग सादार दे गैर सादार दी जनावर व हैवानात व चरिंद व परिंद बांधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खेगणों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसानों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला यो दुमर लुई एहसान और सरो का दादा रब के अनाद एहसानुनो यो इंतहाउ गणा दादा रब के अनाद जल्ल व अला द खुदाए द मजहर यो लुई नखो गणा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक ज़ात बाबरकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला ये ख़ुल बंदिगान ता ये मखलूक ता ये कायनात ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला अगर अता करल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बाबरकात असख़ प कायनात की इलाहुल आलमीन जल्ल व अला दीर अनबिया दीर रसूल दीर अब्दाल दीर कुतुब दीर औलिया उलमा सालिहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला रा पैदा का द इंसानानो द हिदायत द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला ही ड्यूटी लगावला अगी द दीन द इस्लाम व द कुरान सरा सरा द अल्लाह द तौहीद अग अजीम बेड़ा अग जिम्मेवारी अग उच्चता का और दी कायनात त यो अजीम लो पैगाम द अल्लाह रब्बुल तौहीद द वहदानियत और रसूलो इमामुल अन्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अग ज़ात बाबरकात अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला पैदा का अग ज़ात बाबरकात अजीम ज़ात और अजीम मुक़द्दस ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला पदी कायनात की पदी दुनिया की माकान व मायकून की व मौजूदा दुनिया की द दीन उड़ान दे प दुनिया की द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उड़ान दे चागद इंसानियत इब्तिदा द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नशे हुआ चिलाद इंसानियत इब्तिदा न वशवी चिलाद ज़मीन और आसमान इब्तिदा न वशवी चिलाद मखलूकात द जुरूर इब्तिदा न वशवी हाग वखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला ज़ात बाबरकात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा नमूना आगा सिंपल आगा अजीम शान शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला पैदा करो चाहे कायनात द पारा यो नूर और यो रणा गर्जीगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला आगा अजीम पैगंबर आगा वक्त पैदा करो आगा अजीम पैगंबर पहाड़ लिहाज सरा
هر کیفیت سره، هر نوعیت سره، په هر انګل باندې، په هر زاویه باندې، په هر طرف باندې، په هر قسم باندې د انسان چې څونه عقل دی، د انسان فهم دی، د انسان علم دی، د انسان د عقل اسونه چې چرته کې دوړاویږي دوړاو دي شي، که شرق ته ځي او که غرب ته ځي، که شمال ته ځي او که جنوب ته ځي، که تحت سرات ته ځي او که برا عرش الله ته رسي، دغه ذات بابرکات هغه ذات بابرکات دی چې د هغه ذات بابرکات په دې کائناتو کې هیڅ قسمه مثل، هیڅ قسمه مثال، هیڅ قسمه د هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقابله په هیڅ یو انداز باندې کاغه مقابله د جود او د سخا ده، کاغه د حسن او د فهم او فراست ده، کاغه د عقل او د فهم ده، کاغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د علم ده، کدا غي د ذات بابرکات د جسمانی ظاهری ده، کدا جسمانی باطنی ده، کاغه د نظر مبارک دی، کاغه قدمونه مبارک دي، کاغه ګوت مبارک دي، ان تر دې پوری چې داغي د زلف مبارکونه، داغي د مو مبارکونه نصاب تر خپې در نکانو پوری چې څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذات ته هغه تمام ذات الله رب العزت جل وعلا معجزه پیدا کړي او هغه شاعر ورته وی علامه محمد اقبال چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آن چې خوبا همدارن تو تنها داری چې حضرت اعلی حضرت یوسف علیه السلام ته الله رب العزت حسن ورکړو او داسې با کمال حسن ورکړو چې نن د قران مقدس د تور ټکو زینت جوړ دی او څوک چې قران وای او سورته یوسف راوړی د یوسف علیه السلام د حسن خبرې پکې کیږي کبه داوود علیه السلام لحن دی دغه आवाज مبارک دی چې کله تلاوت اغیدا شروع کو دا قران داغه کتاب چې کوم پاغه باندې نازل وو نو د دنیا په سکوت کې لاړه او دنیا به اترې د لزه پسې باندې مارغان او حیوانات پسې اترې دل الله ولې یودا سے کمال ورکړو ایوب علیه السلام له صبر ورکړو حج یو نبی لا یوسان لزان له کمال یوسان لزان له معجزه یوسان لزان له حیثیت یوسان لزان له فضیلت یوسان لزان له عروج یوسان لزان له مقام هر نوعیت او هر کیفیت سره جدا جدا انداز او انداز د محمد رسول الله دا سب بے مثال ہو دا خدا سے چې انگشت بدندان ورته انبیاء مو دا خو یو داسو چې شپږ لکه وزر والا حضرت جبرائیل امین علیه السلام داغي په درگاه اقدس کې دس بدستا ولاړو هغه درگاه اقدس وا چې په بیت المقدس کې 1,40,000 پیغمبرانو انتظار د محمد رسول الله د دیدار کولو هغه ذات با برکاتو چې اول اسمان نه تر اخر اسمان پورې هر یو اسمان په انتظارو چې کله برازي هغه چهره والضحى کله برازي هغه زلف والليل کله برازي هغه سینه علم نشرح کله برازي هغه مازاء البصر والا هغه عظیم سترګو والا کله برازي هغه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نطق والا انسان بکل راضي کله برازي هغه سیرت والا چې د چا په سیرت باندې رب کائنات گواہی ورکړي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هغه چې د چا ذکر رب کائنات جل وعلا چرند او پرند خو پرګدا په ذره او ذرات خو پرګدا کائنات او مخلوقات او فرشتو د ملائکه په خلق پرګدا رب کائنات پخپل ان الله وملائکته یصلون علی النبی چې رب کائنات پخپل قران کې فرمایي چې ان الله چې رب کائنات جل وعلا د محبوب مدنی جانان باندې رحمت او درود په باندې وای تاسو په باندې وای چې د چا د ذکر کمال داده چې ورفعنا لك ذکرک ورته فرمایي چې اے محبوبا چې ستا ذکر خیر دا د دنیا نه وړاندې مو دنیا چې راغ بیا شو او هر لمحه هر لحظه ستاسو مبارک چې کوم ذکر خیر دی دا به چتیږي تر قیامت پورې روانيږي اے زمونږ استاد هغه نبی اخر الزمان دی هغه امام الانبیاء دی هغه سید الابرار دی هغه مشکل کشا دستگیر جهان دی هغه غم گسار امت دی هغه نبی بے مثال دی هغه نبی بے نظیر دی هغه رسول رسالت والا سردار دی چې امام الانبیاء ذات هغه ذات دی څومره انبیاء چې راغله بیا به هغه خپل قومونو ته هغه دلیل پیش کولو هغه خپل قومونو ته معجزات وړاندې کول هر یو با خپل قوم ته خپل امتونو ته معجزه وړاندې کا حضرت آدم علیه السلام معجزات وړاندې کړل نوح علیه السلام معجزات وړاندې کړل شیش علیه السلام معجزات وړاندې کړل داوود علیه السلام معجزات وړاندې کړل ایوب علیه السلام معجزات وړاندې کړل یعقوب علیه السلام معجزات وړاندې کړل یوسف علیه السلام معجزات وړاندې کا ابراهیم خلیل الله معجزات وړاندې کړل اسماعیل ذبیح الله معجزات وړاندې
نکړل ان تر دې پورې حضرت عیسی روح الله علیهم السلام په هغه معجزات وروړل معجزات قوم ته اخودل قوم هغه معجزات ولیدل بعد داغه نه په ایمان وروړه د الله توحید او منو دا ای زمونږ استاد هغه نبی اخر الزمان دی هغه امام الانبیاء دی تمام انبیاء معجزات وروړل تمام انبیاء معجزات وړاندې کړل امام الانبیاء بذات خود الله رب العزت یو معجزات جوړ کو د کائنات ته معجزه ورکړل هغه مدني جانان هغه یو داسې معجزه ده یو داسې ذات دی چې هغه ذات سر وختون راواخله تر نوکانو پورې معجزه ده که نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو ګورو داغي زلف مبارک په کائناتو کې یو ځان له معجزه ده چې داغي دومره برکات موجود دي چې نن وخت پورې تر دې زمان پورې تر قیامت پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزات ژوند دي داغي معجزات اوسم شتا داغي معجزات برکات اوسم شتا اوسم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت د تبرکات او داغي د موی مبارک او د زلف مبارک د اظفار مبارک هغه کمالات هغه نورانیت هغه خوشبویانی اوسم موجود دي که مسله موجود ده زما او ستا په غوږونو کې موجود ده که مسله ده زمونږ په پوزو کې موجود ده که مسله ده زمونږ په عقایدو کې موجود ده زمونږ په تیقن کې موجود ده زمونږ په ایمانونو کې موجود ده ایمان کمزوري شو عقاید کمزوري شو محبت کمزوري شو عشق کمزوري شو مینه کمزوري شو اطاعت کمزوري شو اتباع کمزوري شو وگرنه امام الانبیاء ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین دی هغه خاتم النبیین دی هغه نه بعد نبی نشتا نو چې نبی نشتا دا نبوت په تر قیامت دی چې رسول نشته بل دا رسالت په تر قیامت دی اقال السلام فرمای چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا شریعت بعدی زمانه بعد نه کتاب شتا زمانه بعد نه شریعت شتا زمانه بعد نه نبی شتا نو چې نبی بل نشتا دا نبوت تر قیامت پورې دی چې شریعت بل نشتا دا شریعت تر قیامت پورې دی چې بل کتاب نشتا دا قران مجید دا د قیامت پورې دا کتاب دی امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم هغه با برکت ذات ته چې داغي مبارکو د زلف مبارکو کوم راواخلو نو پاغي باندې داغي چې کوم برکات دي داغي چې کوم هغه محبت دي د صحابه کرام هغه سره نو هغه د عقل او فهم او علم ورته حیران شي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره رواه البخاري حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه اولنی صحابیو چې د په خاندان کې د په کورنۍ کې اوسم دا فضیلت الله رب العزت جل وعلا یې خېره چې دا اول صحابیو اولنی صحابیو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلق مبارک وکړه او هغه مبارک خپل وخت مبارک اخرل او حلق مبارک وکړه نو دغه ابو طلحه ورغلی دی او دا قای مدني جانان چې کوم زلف مبارک وي هغه راغستې وي او ځان سره تبرک د پاره او ځان سره د محبت په تور باندې په تور تبرک هغه ساتلې وي او هغه موي مبارک یا ابو طلحه چې کوم دی هغه به صحابه کرام لا هغه به ورکولې دغه عثمان ابن عبد الله بن موهب رضی الله عنهم روایت ده قال ارسلني اهلي الى ام سلمة زما کوروالو زه د ام سلمة اولې غلم ام سلمة سوق دا زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه وا اقای مدني جانان یولس بیبیان وی یو روایت کی اولس بیبیان د نبی صلی الله علیه وسلم راضی یو روایت کی نه بیبیان د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک راضی ومتفق علی مساله دادا چې نبی صلی الله علیه وسلم اولس نکاحونه فرمایلو او چې کله مدني جانان اخیری جوندو او د دنیا نه پرده فرما کېدو نو نه بیبیانی دا د قال صلوات والسلام په نکاح کې موجود وي او دا د مدني جانان امتیازیت ته د خصوصیت ته د معجزه ده دا غیر نبی لپاره جایز نه دي غیر نبی لپاره په یو وخت کې په نکاح کې صرف څلور بیبیان ساتل دا چې کوم رواو جایز دي دا غیر نه زیات چې کوم رواو جایز نه دي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه بیبیانی
دا د هغه وخت کې چې کله دی مبارک د دنیا نه سترګې پټولې او دا فانی دنیا پرې غوستا او پردې فرمایلې او پردې فرمایلا نه بیبیان ورسره دا په نکاح کې موجود وي او ګوره دا به یاد ساتئ چې دا د فتنې دور دی د 21وی صدي ده د اخیری زمانه ده د اخیری دور دی په دې دور کې چونکې څومره دجال دور را نږدې کېږي امام مهدي علیه السلام دور را نږدې کېږي فتنې به دا به راوځي آقا څه فرمایي وایي دا فتنې به راخوټ کېږي د ځمکې نه څنګه به راخوټ کېږي وایي دا اوبه چې راخوټ کېږي وایي داسې به دا د ځمکې نه راوځي فتنې به وي فتنې به وي فتنې به وي او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې خوش قسمت هغه انسان دی چې په دغه دور او په دغه زمانه کې د خپل ایمان حفاظت وکړي نو داسې بدبخته به هم درته راځي مونږ ګوره لګیا یو او تقریر کو نو ما په تقریر کې چرته داسې ونه ویلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبه نعوذ بالله د خبر نه نقل کفر نه باشد چې هغه مړ شوی دی یا وفات شوی دی نه پیغمبر د پاره به دا الفاظ نه استعمالوي دا بېدبي ده انتها درجه بېدبي ده تم مړ کېږي زم مړ کېږم زما مشران مړ کېږي ستا مشران مړ کېږي غیر نبی هر یو کس مړ کېږي خو زمونږ دا عقیده ده زمونږ دا ایمان دی چې الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله مونږ ته الله په هغه عقیده باندې او په هغه نظریه باندې په هغه دین باندې رب کائنات جل وعلا زمونږ قسمت الله په هغه لاره په هغه هدایت باندې خېره چې نه زمونږ مشران خوري شوي دي نه زمونږ قشران خوري کېږي چې د چا د محمد رسول الله د دې پاکې ښایسته ښکلې عقیدې سره چې د رسول د شان او د عظمت قایل وي د صحابو د عظمت قابل وي د اولیاء د عظمت قائل وي د شریعت مطهره د محمد رسول الله د دې پاک شریعت د مکمل تابع وي په دې کې د نقص د کمی د زیادت قائل نه وي څرنګه چې دا فتنور خلک کوي نو زمونږ دا ایمان دی چې دا خوري کېږي نه دا به الله د لحد په منځ کې امانت ساتلی وي انشاءالله دا زمونږ ایمان دی خو بیا هم مونږ دا نشو ویلی خو زمونږ دا ستاسو د ایمان بنیاد دا دی د ایمان اصل دا دی چې زمونږ خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیاوي د ژوند نه ښایسته ژوند بهترین ژوند احسن ژوند ښکلی ژوند چې کوم دی دا په خپل روضه اقدس مبارک کې تیاری لګیا دی نو زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده فرمایلی ده داسې به نه وایي چې هغې مبارک وفات شوي دي نه هغې د دنیا نه پرده فرمایلی ده اوس الله رب العزت جل وعلا ذات دی چې د یونس علیه الصلاة وسلام د کبي د مني په خېټه کې 40 ورځې ساتلی شي هغه الله رب العزت چې ابراهيم عليه السلام د نمرود په هور کې ساتل شي چې اسماعیل ذبیح الله د ابراهيم عليه السلام چې د نبوت چاړه دغه دلان دی محفوظ ساتل شي نوح عليه السلام په سیلاب کې ساتل شي آدم عليه السلام د جنت د دنیا ترازی 300 کال بیا غدل کې تیری په هغه کې ساتل شي هغه رب کائنات به حوا چې بغیر د مور او پلار پیدا کول شي عیسی عليه السلام بغیر د پلار پیدا کول شي 120 کال کې یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام لور کول شي سليمان علیه السلام په اسمانونو باندې ګرځول شي عیسی علیه السلام اسمانونو ته رسول شي حضرت صالح علیه السلام اوخه بلار به د قلن پیدا کول شي نو هغه رب کائنات خپل محبوب لم په قبر کې جن ور کول شي هلته ورکول شي هغه رب کائنات جل وعلا چې هغه طاقتور ذات دی هغه الله رب العزت هغه مدني جانان لا جون داسې ورکړی دی چې زموږ ست عقل او فهم او هغې ته نشي رسېدی مونږ علم ورته نشي رسېدی زمونږ تحقیق ورته نشي رسېدی ما یلیق بشانه څنګه چې د الله شان دی څنګه د الله خوښه ده اوس د الله شان څه دی د الله شان خو یو الله ته پته ده د الله شان خو یو محمد رسول الله ته پته وه د الله د شان خو انبیاو ته پته وه زه به د الله شان څه بیان کړم تبا د الله شان سے بیان کې ستو زما په ذهن کې د الله رب العزت جل وعلا شان نشرات له هغه ذات ته چې هغه ولا نوم نه ولا خوب ورزي هغه ذات ته چې هغه ذات له د خوب جټم نه ورزي وحده ولا شریک دی لم یلد دی لم یولد دی هغه ذات چې بے نیاز دی هغه ذات چې ضرورتمند نه دی هغه لوی ذات شان هغه ډیر عظیم شان دی ای زمو ستا خدا علم دی زموستا خدا پویا دا چې والله قدر نن تاریخ پورې په دې زمانه کې چاته د صحابه کرامو او بیا د ابوبکر صدیق عمر فاروق علی شر خدا عثماني غنی ذوالنورین چې زمونږ د میراب اوسم خایس او خلا دي داغي شان او عظمت هم چاته لانه معلوم چې هغه څومره لوی خلکو بیا نبی اخر الزمان
او بیا د رب کائنات جل وعلا الله رب العزت جل وعلا دی زمونږ استاد عقاید دا مضبوط جوړ کی. نو یاد بساتئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اسم خپل قبر انور کې هغه حیات مبارک دی. نو عرض می دا کولو چې زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم مبارک داغي مبارکو چې کوم زلفان مبارک دي، موی مبارک دي، داغي کپڑے مبارک دي، داغي نعلین مبارک دي، داغي امسا مبارک دا، داغي قدح مبارک دي، یعنی کم شیزونه کې باغی مبارکو او بس کله استعمالول وي ننم هغه محفوظ پراته دي او دا به د قیامت پورې محفوظ وي. او بعض خلکو ته چې الله رب العزت او د محبوب مدني جانان خوښ شي دغه تحفی تحائف د الله رب العزت جل وعلا د تبرکات په دنیا کې ګرځي، د دنیا ګډ ګډ تا دا پس وسیله باندې دا پس ذریعہ باندې رسی. نبی فرمای چې ارسلني اهلي الى ام سلمة عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض اسرائيل 3 اصابع من قصبة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هغه پای کې خپل درې ګوتې خوي او هغه نه به بقل کوړلې د تبرک د پاره او هغه کې سپراتو هغه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زلف مبارکو یو مبارک پروت. وقان اذا اصاب الانسان عين کلبت چا پسترګو کې مسله وا او شيء یا بس نور بیماری به وا نو بعث اليها معذة فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سو وخت مبارک پراتو وی چاغي ته سوکلارل هغه کې به چکم دی ابو ورواچولي تبرک د پاره به غینه لګي ابو واچولي په ځان او بس کړي الله رب العزت ول شفا ورکولا. او دا حدیث مبارک کې پراته دي حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چې کله باب خیبر کې دله هغه مبارک چې کوم سترګه مبارک خو کې دله اقال اسلام فرمایي چې چته دی علی شیر خدا قربان ویا خو د سترګې د درد نه ډیر زیات تنگ دی وای ښا هغه نبی صلی الله علیه وسلم روغ وخته مبارک په لعبدان راواغسته مبارک دغه پسترګو باندې اومغل الله رب العزت جل وعلا په اک وخت ول شفا ورکا. دغه یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له سترګه پلاس کې راوړه پلاس کې ول سترګه وروړه قربان دا ز جهاد دوران کې دا شهید شولا. اقال الصلوۃ والسلام فرمایل هغه مبارک راواغستا پسترګه ول پزې باندې کې غستا لعبدان په باندې او مبارک چې کوم نه اومغل رب کائنات جل وعلا ول شفا ورکا. او څنګه شفا ورکا هغه صحابي قسم خوري و چې د رب کائنات په ذات با برکات مې قسم وي چې دا کوم سترګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوسته وا د دې نظر د دې بل سترګه نه زیات تیز لګیدل د دې دومره تیز نظر به لګیدو ځکه چې مونږ او تاسو د دې خبرې قایل یو چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر لحاظ سره هر حیثیت سره هر کمال سره هر نوعیت سره الله رب العزت کامل پیدا کړو اکمل پیدا کړو هیڅ نقص هیڅ کمی هیڅ عیب زمونږ خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کې موجود نو د دې فتنو په دور کې با خلق روچتیږي چې هغه بس تاسو په ذهنونو کې د قرآن مقدس پرانا کی آیات به د قرآن وی ګوره عجب خبره ګوره دا ده قول بند الله وی آیات به د قرآن وی قرآن به درته نیسي قرآن به درته نیسي د قرآن به قسمونه خوري او مقت قرآن باندې به کم دي نو هغه ګمراهي خوري لګیا دي او د دې وینا قرآن په خپل کړی دا قرآن په خپل وی قرآن په خپل وی چې يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ډیر خلق به داسي وي چې يدل به كثيرا چې دا قرآن براخلی قرآن بوي د قرآن تفسیر بوي قرآن بوي او يدل به كثيرا او دا به گمراه خلک دا به کفار وي دا به خوارج وي دا به دین دشمنان د دین په جامه کې او يهدي به كثيرا او ډیر خلک بداسي وي چې هغه په دې باندې هدایت مومي هغه په دې باندې صراط مستقیم لار باندې زی الله ته نزدېکت کوي. نو غرض مدا کولو چې نور معاملات خو په دې دنیا باندې او په دې وخت باندې زمونږ ډیر خراب دي. خدای یو عقیده مضبوطه راونی سي چې د خپل خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې دغه په شان باندې دغه په عظمت باندې غیرت وکي ننګ وکي حمیت وکي په هر لحاظ وکي په هر میدان وکي په هر نن باندې وکي او د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم صفات شتا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زم نشتا. زما دو صورتونه دي زه د خپل خلکو د پاره ډېر خسړم پردو خلکو د پاره ډېر خراب سړی زمزه با اخلاقم کې دي شم بد اخلاقم کې دي شم او زما خوږ نبی بد اخلاق نشي کېدی. زه با کردارم کې دي شم او زه دغدارم کې دي شم خو زما خوږ نبی چته دغدار نشي کېدی. زما او ستا د تصویر دواړه روحونه شته خو زما د محمد رسول الله تصویر صرف یو روح دی او هغه روح د محبوب مدني جانان چې کوم د مدح ده
ادم مدني جانان کاملیت دی ادم مدني جانان جود او سخا ده ادم مدني جانان کاملیت دی اس عیب پکې نشتا او څوک چې پکې عیب لټي نو دا کافر دی څوک چې پکې عیب لټي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن دی دا د امت دشمن دی دا د نبی اخر الزمان د نبوت دشمن دی د رسالت دشمن دی هیڅ کمه پکې نشته دی الله رب العزت جل وعلا یو ډیر با کمال پیغمبر پیدا کړی دی ځکه خو رحمان بابا هغه مبارک فرمایم کنا چې خدای مګانا بهشکه چې بنده دی ډیر عجیب انداز او په مختصر الفاظو کې پښتانه پوي کړی دی خو شي خدای مګانا بهشکه چې بنده دی نور کل وړ صفات دی پرشتیا بس مونږ خدای خو نه ګڼو چرته په منبر محراب زمونږ علماو یا مدرسینو یا خطبو چاته مې دی چې دا خدای دی زه چې لګیم نیمه ګنټه مې بیان وکړ ما چرته پکې دا خدای دی نه دا رسول دی دا بشر دی خو بے مثل و بے مثال بشر دی رسول دی او والله که نور رسولانو یو مقام ته رسیدي شي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض نبی ته خو 314 نبیان ته مقام ته نشي رسیدي څوک مقام ته نشي رسیدي بے مثل و بے مثال نبی دی الله رب العزت زموږ استاد سره محبت پیدا کی مين او عشق سره پیدا کی ان شاء الله زموږ هم دا به خوش قسمتی وي او دا خوشبختی ده او زه دا غړم ان شاء الله زمونږه په دې وخت کې چې څومره فضل او کرم دی اکثر خلک دا تاسو مو کې چې یره وي دا دومره ارڅ چرته نه راغلل نو د دې دوه جواب دي اول جواب د قران نه دی وی دا چرته نه راغلل نو موږ دا وایو چې دا من حيث لا يحتسب دی الله فرمایي چې ته زما شاه زما د دین خدمت وکا زما د الوهیت او زما د نبی د شان او د عظمت خدمت وکا من حيث لا يحتسب د دنیا رزق د دنیا عزت د دنیا شهرت په درلدا سے درکم چې ستا او ستا د خلق په وهم ګمان کې به دا خو د قران آیات چې من حيث لا يحتسب چې دا هغه زنه به درکم چې ستا په وهم ګمان کې نن چې دا سدي الحمدلله ثم الحمدلله چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په ذات او په قران او په دین خیرت کو کړې نو ان شاء الله تر ساتر اخیری وخت پر بغیرت کو دا سم چې دا هغه وجه الحمدلله د والد محترم را روان جمعه مبارکه